میں تو ظاہر ہے یہی بتا سکتی ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں پاکستان سمیت دنیا بھر میں امت مسلمہ جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ شرمسار بھی ہے، پریشان بھی ہے، تکلیف میں بھی ہے، لیکن اس کا مداوع جو ہے وہ مغرب سے ہو نہیں رہا۔ سویڈن کی آج ایک میں پڑھی تھی، وہ وزیر ان کے کہہ رہے کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم اس طرح کے معاملات پر سزا دیں اور اس کو منع کریں کہ ملک میں اس طرح کے واقعات نہیں ہونے چاہیے، قانون سازی کریں۔ بڑی عجیب بات ہے، آپ کے اگر یہیں کچھ ہمارے یہاں اس طرف سے ہو جاتا تو قانون وانون سب ایک سائیڈ پر ہو جاتا۔ 24.1 کی آبادی رکھنے والی امت مسلمہ خاموش۔ ذرا اس پر بات کر لیتے ہیں۔ امپورٹنٹ شخصیات مفتی حنیف قریشی مجھے جوائن کرنے جا رہے ہیں، تھوڑی دیر میں علامہ امین شہیدی بھی میرے ساتھ ہوں گے، لیکن اس وقت جوائن کر رہے ہیں پروفیسر ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب، ان کو ویلکم کرتی ہوں، اسلام آباد اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے۔ اسلاموفوبیا پر پروفیسر صاحب سے اچھی کوئی بات کر نہیں سکتا، اور دنیا میں جو اس وقت اسلاموفوبیا ہے اس پر ذرا آج تبصرہ کریں گے اور ان سے رہنمائی لیں گے۔ پروفیسر صاحب تھینک یو ویری مچ۔ قبلہ ایاز بھی میرے ساتھ موجود ہیں، تو قبلہ ایاز صاحب ذرا میں آپ سے پہلے بات کر لیتی ہوں، پروفیسر صاحب پھر آپ کی طرف بھی آؤں گی۔ قبلہ ایاز صاحب سب سے پہلے السلام علیکم، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا۔ پہلے تو مجھے ذرا قبلہ ایاز صاحب یہ فرما دیں کہ اس سب کے بعد جو اب ہم دیکھ رہے ہیں سارا معاملہ، اس میں جو آوازیں اٹھی ہیں کیا وہ تسلی بخش ہیں؟ یعنی OIC کے حوالے سے بھی بات کر لیں اور باقی دیگر مسلم ممالک کی بھی بات کر لیں۔ یہ سویڈن واقعہ میرے منہ میں خاک کہ آخری واقعہ نہیں ہے، ایسے واقعات پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، لیکن یہ جو ہمارا ریاکشن ہے بحیثیت امت مسلمہ، یہ درست ہے یا اس میں کچھ مزید بہتری کی گنجائش موجود ہے؟ بڑی مہربانی جی، بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا، اور یہ بہت اہم واقعہ ہے۔ ہم سب مسلمانوں کے دل رنجیدہ ہیں، بلکہ جو بھی لوگ ہیں مہذب انسان، ان سب کے دل رنجیدہ ہونے چاہیے۔ تو جو رد عمل اب تک آیا ہے مسلمان ممالک کا، تو کچھ ممالک کی حد تک تو یقیناً یہ بہت متاثر کن رد عمل ہے۔ پاکستان کی پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا ہے، بہت سٹرونگ قرارداد آئی ہے، اور فارن آفس کے ذریعے اور وہاں جو ایمبیسیز ہیں پاکستان کی، تو ان کے ذریعے یہ میسج پہنچے گا۔ ترکی کا بھی بڑا اچھا رسپانس آیا ہے۔ سویڈن چاہتا تھا کہ نیٹو کی فل ممبرشپ لے لے، ترکی نے اس کی مخالفت کی ہے، تو یہ ایک اچھا سفارتی دباؤ ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم جو ہے، اسلامی کانفرنس OIC، اس نے بھی ہنگامی اجلاس کیا ہے اور متفقہ قرارداد ایک مذمتی آئی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ ناکافی ہے، اور اسلامی تعاون تنظیم سے ہماری توقع یہ ہے کہ وہ ایسے عملی اقدامات لے کہ مثلاً ماہرین کا گروپ بنائے جو یورپین ممالک، مغربی ممالک میں جا کر ذہن ساز اور پالیسی ساز افراد اور اداروں سے ملے، اور اس حساسیت جو مسلمانوں کی ہے اس حوالے سے قرآن پاک یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے حوالے سے ان کو آگاہ کرے۔ اور یہ کام جو ہے یہ ظاہر ہفتے، مہینے، 10 دن کا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا کام ہے کہ اس کو جاری رکھا جانا چاہیے۔ قبلہ ایسا بڑی اچھی نقطے پہ آپ نے بات کی، لیکن شاید اس میں ایک سوال کرنے چاہتی ہوں، اور یہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں سوال، اس پر ہم ڈیبیٹ بھی کریں گے آگے۔ یہ آزادی اظہار رائے جو ہے اس کی حد کیا ہے؟ کیونکہ ہر شخص کے اپنے مغرب میں آزادی اظہار رائے کی، ان کے معاملات میں جو ان کی سرزمین پر ہو رہے ہیں اس کے لیے ان کی آزادی اظہار رائے بالکل مختلف ہے۔ جہاں مسلمانوں کا معاملہ آتا ہے وہاں 360 کا چینج آ جاتا ہے۔ تو ذرا یہ فرمائیے گا، اس بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ جی بالکل، اظہار رائے کی آزادی کی آپ نے بات کی، یہ ایک قدر ہے، ویلیو ہے جس کا احترام کیا جانا چاہیے، اور یہ ایک بہت اہم ویلیو، بہت اہم قدر ہے کہ معاشرے کے اندر تخلیق کو فروغ دینے کے لیے اظہار رائے کی آزادی ہونی چاہیے، لیکن یہ غیر محدود نہیں ہو سکتا، اور اس میں اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ آپ دوسرے انسانوں کی دل آزاری کریں، یا مذہبی حوالے سے پوری ایک بڑی تعداد
لگ بھگ مسلمانوں کی تعداد 2 ارب کے لگ بھگ ہے، تو ان کو اس طریقے سے ان کی دل آزاری کرنا قبلہ ایاز صاحب بہت شکریہ، اس حد تک بہت شکریہ آپ نے وقت دیا، کیونکہ وقت کی قلت ہے. میں چاہ رہی ہوں کہ مختلف اذہان جو ہیں اس اہم معاملے پر کریں اور بہتر بات جو ہے وہ ناظرین تک پہنچ سکے. بہت شکریہ قبلہ ایاز کہ آپ نے ہم سے گفتگو کی ہے. علامہ امین شہیدی صاحب کو ویلکم کرتی ہوں شو پر کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. پروفیسر ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، پھر علامہ امین شہیدی صاحب سے بھی اس پر رائے لیں گے. لیکن جتنا میں نے آپ کو سنا ہے اب تک اور جتنا میں نے آپ کے پروگرامز ٹیلی ویژن پر دیکھے ہیں مختلف، اس سے یہ بات یہاں ہے کہ اسلاموفوبیا کے معاملے پر آپ کی اپنی ایک خاص نظر بھی ہے اور اس حوالے سے آپ اپنا ایک خاص نقطہ نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ اس پر کام بھی کر رہے ہیں. یہ فرمائیے گا کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے سویڈن کا، یہ آخری تو نہیں کہہ سکتی میں اور نہ ہی پہلا ہے، یہ واقعات کیوں مغرب میں اتنی زیادہ شدت سے اب ہمیں تواتر سے دکھائی دے رہے ہیں؟ مطلب پہلے تو اکا دکا کبھی ہوتا تھا، اب ہر تیسرے چوتھے پانچویں مہینے میں اس طرح کا واقعہ ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے. کیا اس کے پس پردہ آپ کو معاملات دکھائی دیتے ہیں سر؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کو بڑا ڈیپلی دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ واقعہ تو ایک ایسا واقعہ ہے جو کہ بہت ہینس نیچر کا ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں اس وقت پبلک ہوتا ہوا نظر آتا ہے. لیکن آپ سویڈن کے اندر ہی اگر آپ دیکھیں کہ پچھلے 3 سال کے اندر آپ دیکھیں کہ وہاں پر 66% مساجد کو یا تو جلایا گیا ہے یا پھر وینڈلزم کا شکار ہوئے ہیں. آپ ایشہام میں دیکھ لیں، آپ گوٹنباک میں دیکھ لیں، اپسالا میں مساجد کو پوری طریقے سے جلا دیا گیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا ہمارے لیے افسوسناک صورتحال ہے کہ سویڈن جس میں ایک واقعہ ہمارے سامنے آیا تو پھر اس کے بعد دنیا کو پتہ چلنا شروع ہوا ہے کہ وہاں پر مسلمانوں کے حوالے سے اور اسلام کے حوالے سے کتنی نفرت پایا جاتی ہے. جی میرے خیال کے مطابق یہ ہمارے لیے اس وقت بڑی ضروری ہے کہ ہم اس شخص نے جو کہ ایک عراقی امیگرینٹ ہے جس کا نام سلمان مومیکا ہے، اس نے اس قسم کا جب یہ کام کیا اور پولیس کی اور کورٹ سے بھی اس نے آرڈرز لیے، اس چیز کو میرا خیال ہے انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے جو کہ پوری دنیا کے اندر ہو رہا ہے. وہ یہ کہ اس شخص کو کس نے پرووک کیا ہے کہ وہ اس قسم کا کام کرے. آپ بلیو کریں میم کہ اگر اس پہ کام کرنا شروع کریں تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسلاموفوبیا پوری دنیا کے اندر ایک انڈسٹری بن چکی ہے جو بڑی لوکریٹو ہے، اس میں بڑا پیسہ انوالو ہے. ڈاکٹر ظفر اقبال، میں آپ جو کہہ رہے ہیں نا اس کو انویسٹیگیٹ کریں، میرا خیال پرووک کس نے کیا؟ پرووک سے زیادہ جب سویڈن کی اپنی وہاں پر جو انتظامیہ کے لوگ ہیں، جو حکومت کے لوگ ہیں، وہ کہہ رہے نہیں جی ہم نے کوئی اس طرح کی چیز نہیں دیکھی ہے. اس کا مقصد ہے کہ ان کی I'm sorry میں یہ ورڈ یوز کر رہی ہوں، ہو سکتا ہے بہت ہارش ہو یہ ورڈ، لیکن یہ لینڈ ہی پوری اس طرح سے ایک طرح سے پوری انتظامیہ نے اس کو سپورٹ کیا ہے نا. جب مقامی عدالت نے اس شخص کو اجازت دی کہ تم یہ کر لو تو اس کا مقصد ہے کہ وہاں کا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی کے احساسات، مذہبی رجحانات کے حوالے سے کسی بھی طرح کا کوئی بھی ایکشن کر سکتے ہیں. یہ تو جس کسی سے آپ اشارہ کر رہی ہیں کہ انسٹیٹیوشنز آف دا سوسائٹی اور گورنمنٹ کے ادارے ایکچولی سپورٹ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس کے لیے ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اسٹرکچرل اسلاموفوبیا، جہاں پہ انسٹیٹیوشنز آف دا سوسائٹی بھی اسلاموفوبک ہوتے ہیں، صرف انڈیویجولز نہیں ہوتے. یہ بات تو ہم اس میں تو میرا خیال ہے کہ وہ خود بھی اس چیز کو انکار نہیں کر سکتے. آپ ان کے پریزیڈنٹ کی لیجیٹیمیٹ بٹ ناٹ پلیزنٹ. اب آپ دیکھیں نا کہ اس ایکٹ کو وہ لیجیٹیمیٹ ان کا پرائم منسٹر یہ بات کہہ رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھنے کی بات یہ ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کو کچھ عرصہ پہلے جب انوسنس آف مسلمز نام کا ایک ٹریلر یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوا تھا تو مسلمانوں کے پورے ممالک کے اندر کیا مسائل پیدا ہوئے تھے، اور وہ کچھ عرصے کے بعد خود کہتا ہوا یہ پایا گیا کہ مجھے اس کے لیے $500 ملین پے کیے گئے ہیں. یہ اسلاموفوبیا کو بھی پوری طرح سے فنڈڈ کر کے چیزوں کو پرووک کیا جاتا ہے تاکہ یہ ایک پوری طرح سے ایجیٹیشن دنیا میں پیدا ہو. اور اسی سے آگے چل کے میں پروفیسر صاحب آپ کی طرف آؤں گی. پھر آزادی اظہار رائے اس میں آ جاتی ہے بیچ میں، پھر اس آزادی اظہار رائے کے بیچ میں فنڈامنٹل رائٹس آ جاتے ہیں، اور پھر سو آن اینڈ آن، اور آپ پھر جو حقائق ہیں اس سے بالکل جیسے کہتے ہیں نا صرف نظر کرنا شروع ہو جاتے ہیں. علامہ امین شہیدی صاحب، سب سے پہلے بہت بہت شکریہ، اور ظاہر آج ایک اہم ترین دن ہے، اس کی مبارکباد میں آپ کو پیش کرتی ہوں. اس کے ساتھ ساتھ علامہ امین شہیدی صاحب دل گرفتہ تو ہیں، دل پارا پارا بھی ہیں، لفظوں کی جتنی مالا بچھا دیں وہ شاید کم ہے، لیکن قرآن پاک کی تقدیس پر امت مسلمہ کیا، مطلب وہ تمام لوگ بھی جو شاید اسلام کو نہیں سمجھ پاتے یا چیزوں کو نہیں سمجھ پاتے، شخصیات کی حرمت کو نہیں سمجھ پاتے، قرآن کی ریسرچ کو وہ کرتے ہیں، اور قرآن پر ان کا یہ پوری طرح سے اجماع بھی ہے بہت سارے لوگوں کا کہ یہ مکمل ضابطہ حیات ہے. سائنٹیفک طور پر بھی لوگ بات کرتے ہیں، ریلیجس افیئرز میں بھی بات کرتے ہیں. لیکن یہ کیوں
होता है फिर दुनिया में कि मुसलमानों के एहसासात को मजरूह करने के साथ साथ उनको प्रोवोक करने की कोशिश की जाती है कि देखो हमने तो ये कर लिया, अब हम देखते हैं कि तुम क्या कर सकते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, असल मसला ये है कि इस वक्त दुनिया दो हिस्सों में तकसीम है। एक हिस्सा वो है जिसने तमाम तर इंसानी और आसमानी अक़दार को पामाल कर रखा है, और दूसरा हिस्सा वो है जो उन वैल्यूज और अक़दार के पीछे चल रहा है, और उसकी कोशिश यह है कि किसी तरह से उन अक़दार को अपनी जिंदगी में जिंदा किया जाए। इस हवाले से मुआशरा दो हिस्सों में तकसीम है। मगरबी माशरे इस वक्त इंसानी और इलाही अक़दार हर रोज रोब ज़वाल है, कीमत उनको लग चुकी है। इसलिए खानदानी निज़ाम वहाँ पर पामाल शुदा है, अकायद का निज़ाम वहाँ पर पामाल शुदा है, दीन वहाँ पर पामाल हो चुका है, इंसानी कदरें वहाँ पर कोई हैसियत नहीं रखती। बिना पर अगर आप देखें तो मगरबी दुनिया में इस वक्त एक खोखलापन है। उस खोखलेपन की वजह से आम इंसान जिसकी फितरत का तकाजा यह है कि वो किसी दीन और आइडियालॉजी को अपनाए, उसको तलाश है एक ऐसे नजरिए की जो उसको सपोर्ट कर सके और उसके जिंदगी के अंदर मौजूद तलातुम और कर सके। इस एतबार से इस्लाम वो वाहिद दीन है जो हर इंसान की फितरत की आवाज है। यही वजह है कि इस वक्त सरमायादाराना निजाम मुकम्मल तौर पर इस इस्लाम के पीछे पड़ा हुआ है कि किसी तरह से इस्लाम को पामाल किया जाए और इस्लाम के चेहरे को मस्क किया जाए। उसके लिए हजारों उनकी कोशिशें हैं। उन कोशिशों में से एक कोशिश ये है जिसकी तरफ आज आपने इशारा किया और अपना प्रोग्राम रखा हुआ है। वरना अगर आप देखें तो दाइश की तश्कील भी इसी का हिस्सा है। ये जो आप LBGT का जो प्रोजेक्ट है पूरा, वो भी इसी का हिस्सा है। मस्जिदों का जलाया जाना भी इसी का हिस्सा है। इस्लामोफोबिया भी इसी का हिस्सा है। इसलिए कभी वो नबी करीम की शान अक़दस में गुस्ताखी करेंगे, कभी वो कुरान की शान में, कभी वो बाकी अंबिया को, यानी खुद मसीही दुनिया होने के बावजूद हजरत ईसा की वो तौहीन करते हैं, अल्लाह के बाकी नबियों की तौहीन करते हैं और उसको नाम देते हैं वो आज़ादी है इजहार राय का। लेकिन ये आज़ादी है इजहार राय नहीं है, ये दीन से जंग है, ये इंसान के नेचर से जंग है। ये जो इंसानी नेचर से जंग है, इसमें वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, इसलिए कि इंसान का नेचर बदलता नहीं है, फितरत वही रहती है चाहे क़यामत आ जाए। वक्ती तौर पर हो सकता है उनको इस तरह की कुछ कामयाबियां मिले, लेकिन अभी आपने देख लिया कि इतना प्रेशर पड़ा स्वीडन पर कि अक़वाम मुत्तहिदा ने भी उसकी मजम्मत की, अमरीकियों ने भी उसकी मजम्मत की, यूरोपीय यूनियन ने भी उसकी मजम्मत की, मुस्लिम दुनिया ने भी उसकी मजम्मत की, रशिया ने भी उसकी मजम्मत की, चाइना ने भी उसकी मजम्मत की। कौन रह गया जिसने उसकी मजम्मत न की हो? ये वो कॉमन इशू है जिसकी बुनियाद पर तमाम अक़वाम आलम खड़े हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात होगी। अल्लामा अमीन शहीदी साहब तवक्कुफ कीजिएगा, मैं एक ब्रेक की जाने बढ़ रही हूँ। ब्रेक से वापस आकर जरा इसको कंटिन्यू कर लेती हूँ कि शिद्दत हम बड़ी बात करते हैं ना माशरे में, और आई एम सॉरी लेकिन पाकिस्तान में, और फिर जब आप मुसलमानों के हवाले से बात करते हैं तो आप कहते हैं कि ये शिद्दत पसंद है। हम तो ये देख रहे हैं कि मगरिब शिद्दत पसंद होता जा रहा है, और इस शिद्दत पसंदी का कोई, हम बार बार कहते हैं कि जो दहशतगर्द लोग हैं, जो शिद्दत पसंद लोग हैं, उनका इंसानियत से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब मुसलमानों के मामलात पर बात आती है तो अभी अल्लामा अमीन शहीदी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि यूरोपीय यूनियन है, रशिया है, अक़वाम मुत्तहिदा है, OIC है, मुस्लिम ममालिक हैं, इन सब ने मजम्मत की है। लेकिन इस मजम्मत से आगे बढ़कर जो क़िबला अयाज़ साहब का नुक्ता था कि हमें सिफारतकारी करनी होगी, हमें एडवोकेसी करनी होगी कि इस्लाम को इस पैराहे में ना देखें जिस ऐनक से आप देख रहे हैं, शायद उनको सही चीज़ों के बारे में आगाही देना होगी। इसके लिए क्या तरतीब हो सकती है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और आज सवाल यह है, शायद इस पर तवातुर से ही बात होनी चाहिए जब, लेकिन हम देखते हैं जब ऐसे वाक़यात सामने आते हैं तो इन मौज़ूआत पर बात भी करनी होती है। आज हम ज़रा वाक़े पर बात कर रहे हैं। स्वीडन में जिस तरह से कुरान पाक की बेहुरमती की गई और आज पाकिस्तान में जिस तरह से तक़दीस कुरान रैलीज़ निकाली गई, मुज़ाहरे किए गए, एहतजाज किए गए, क्या इस सब से उम्मत मुस्लिमा बिलखुसूस और वो मैसेज कन्वे कर पाएगी दुनिया को जो हम चाहते हैं कि वो तमाम तर लोगों के अक्रॉस मुसलमान
मुसलमानों की भी और हर मजहब की जो है तकदीस, उसकी अहमियत को जाने। इस वक्त मुझे ज्वाइन करने जा रहे हैं मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, आलम दीन है, एक मुख्तलिफ ज़ाहिर है अपना नज़रिया रखते हैं, इंपॉर्टेंट गुफ्तगू करते हैं, और मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर जफर इकबाल, अल्लामा अमीन शहीदी साहब भी पैनल का हिस्सा हैं। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, बात यहाँ तक पहुँची है कि क़िबला आसब से अभी हम गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ से वफूद बना के सतह पर मगरिब में भेजें और वहाँ जाकर उनको बताएं कि उनके सामने प्रचार करें अपने इस्लाम का, अपनी किताबों का, अपनी शख्सियात का, जिनकी हुर्मत पर हम सवाल क्या, हम किसी भी तरह की, जिस तरह की हम देखते हैं बेहुरमती होती है, वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये फरमाएं कि इस वक्त तक का जो अमल है उम्मत मुस्लिमा का, वो किस हद तक आपको बेहतर नजर आ रहा है, और क्या यही रिएक्शन होना चाहिए था? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। शुक्रिया, आपने मुझे इस अहम मौजू पर लब कुशाई का मौका दिया है। देखें मेरी बहन, बुनियादी तौर पर जो उम्मत मुस्लिमा है उसकी दो हैसियतें हैं, दो तबके हैं। एक तबका अवाम का है और उम्मत मुस्लिमा में से एक तबका खवास का है। जो अवाम का तबका है वो तो हमेशा से माशाल्लाह एक्टिव रहे हैं दीन के मामले पे, शरीयत के मामले पे, कुरान, अपने नबी की, इस्लाम की इज़्ज़त और नामूस के मामले पे उन्होंने हमेशा फ़ौरन एक्शन भी दिया है और रिएक्शन भी किया है, एक्शन भी किया है, और मुअस्सर अंदाज से उन्होंने अपनी बात को अक़वाम आलम के सामने रखने की कोशिश की है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारा जो दूसरा तबका है वो है हुक्मरानों का तबका। ये सिर्फ हमारे मुल्क के नहीं बल्कि इल्ला माशाल्लाह पूरी जो दुनिया में इस्लामिक कंट्रीज हैं उनके जो हुक्मरान हैं उनकी तरफ से हमेशा मुजरिमाना खामोशियां रही हैं और तसाहुल बरता गया, जिसकी वजह से जो इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतें उनको दिल हाथ आया और उन्होंने जनाब फिर तरह तरह के मुख्तलिफ अंदाज से उन्होंने उम्मत मुस्लिमा की दिल आज़ारी का कोई मौका भी हाथ से जाने नहीं दिया। कहीं तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाकर उम्मत मुस्लिमा के दिलों पर निश्तर चलाते हैं, कहीं वो कुरान की तौहीन करते हैं। और जो क़िबला या साहब की बात है कि हम वफूद बनाकर भेजें, मेरे ख्याल में बात इससे आगे बढ़ चुकी है। अच्छा। ये वफूद तो वहाँ बनाया जाए कि जहाँ पर अगलों को पता ना हो। क्या अक़वाम आलम को ये नहीं पता है कि किसी भी मज़हब की जो मजहबी किताब है वो काबिल इज़्ज़त होती है? क्या ये महज़ब अक़वाम को मज़ीद बताने की ज़रूरत है? क्या जिन अक़वाम के कवानीन, मुल्की कवानीन उनको कहते हैं कि वो अपनी मलका की छड़ी की तौहीन ना करें, वो मलका की तस्बीह की तौहीन ना करें, वो अपने बादशाह या अपने लॉर्ड या अपने किंग के हवाले से कोई जुमला ना बोलें, उनको नहीं पता है कि जो पूरी दुनिया के मुसलमान हैं वो अपने नबी की ज़ात के साथ अपने दिल की गहराइयों से, अपनी रूह से ज़्यादा प्यार करते हैं? उनको नहीं पता है कि ये अपनी किताब के साथ कितना प्यार और मोहब्बत करते हैं। एक होता है इंडिविजुअली अमल के जिसमें समझाने की ज़रूरत होती है कि आप किसी एक आध आदमी का अमल है उसको आप समझाएं, जहाँ पूरी बहस करके अदालतें इजाजत दें तौहीन करने की, और जहां पीछे पूरी रियासत खड़ी हो और दूसरी तरफ फ्रांस का सदर हो और वो सरकारी तौर पर हमारे नबी के खाकों की तशहीर करे, तो ऐसे में ये फजूल बातें हैं कि हम वफूद लेकर जाएं। ऐसे में सिर्फ वही सुल्तान अब्दुल हमीद वाला फार्मूला होगा जो उन्होंने उस वक्त दिया था जब उनके दौर में फ्रांस की तरफ से नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन के इर्तिकाब का सिलसिला शुरू हुआ था। तो उसने कहा था कि फौरन रोको वगरना मेरी फौजें तुम्हारे मुल्क को तहस नहस कर देंगी। अगर खुदा की कसम मुसलमानों की तरफ से मुअस्सिर एक हाकिम और हुक्मरान भी इस तरह का आवाज वो उठा दे और इसको वो एक्सट्रीम तक जाकर वो अपना मैसेज कन्वे करे, तो क्या मजाल है इनकी कि ये हमारे नबी की इज्जत ना करें या वो कुरान की इज्जत ना करें। असल मैं फिर अपनी बात की तरफ आ रहा हूं कि आवाम तो माशाल्लाह जज्बाती हैं। आज पूरे मुल्क में बच्चा बच्चा गर्मी को नहीं देखा है, हर गली सड़क हर तरफ जनाब नारे लग रहे हैं कुरान की इज्जत और नामूस पे हमारी जाने कुर्बान। लेकिन इसके बरक्स हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं? वो तो लस्सी पीकर सो रहे हैं, वो तो दही खाकर सो रहे हैं, वो तो किसी और नशे में। देखिए जो बात जायज है इस हद तक तो मैं यहाँ पर ये कहूंगी, वजीर आजम ने जब ज़ाहिर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब किया तो उन्होंने ये कहा कि अभी तो हम एहतजाज कर रहे हैं, रिकॉर्ड करा रहे हैं, पुरअमन मुजाहिरा कर रहे हैं, लेकिन फिर हमसे भी कोई अच्छे की उम्मीद ना रखे दुनिया। जब हम इस तरह अपनी चीजों पर हमारे जैसे कहते हैं ना दामन पे छींटे आएंगी तो फिर सामने भी कुछ रिएक्शन तो हो सकता है। ये बात तो कम अज कम वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कही है।
دیکھیں میری بہن، کیا یہ اب کچھ رہ گیا ہے؟ آپ کی کتاب کو وہ جلا رہے ہیں، آپ کے نبی کی توہین کر رہے ہیں، اور آپ ابھی تک ان کو کہہ رہے ہیں کہ اب کچھ اور ہو جائے گا تو ہم اور کریں گے۔ یہ خواہ مخواہ فضول جناب عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے والی بات ہے۔ یہ میں آتی ہوں مفتی صاحب، میں آپ کی طرف ہمارا حکمران درست ہو گیا، آپ کا موقف ہے بالکل درست ہے۔ میں دوبارہ آتی ہوں، میں ذرا بات کرنا چاہوں گی پروفیسر ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب آپ سے۔ یہ دائیں بازو کے نظریات جو ہیں مغرب میں، ہم بہت حد تک بات کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نا بڑا برا سمجھتے ہیں اس بات کو کہ آپ بڑے فنڈامنٹلسٹ ہیں، آپ بہت بنیاد پرست ہیں، لیکن مغرب میں اور بالخصوص دیگر اور جگہوں پر بھی، انڈیا میں بھی آپ اگر بات کر لیں، آپ کا جو پڑوسی ملک ہے وہاں پہ بھی فنڈامنٹلزم جو ہے اس کو بہت زیادہ فروغ دیا جا رہا ہے۔ دائیں بازو کا میں نے اس لیے کہا کہ جب آپ مغرب کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں پر یہ ٹلٹ بہت ہو گیا ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ٹلٹ کی وجہ سے کس طرح کے ایفیکٹ یا کس طرح کے مزید خدشات دنیا کو لاحق ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ ان کی یونیورسٹی میں ایک، میں بولنا نہیں چاہتی، ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ کھڑا ہوتا ہے، دھڑ دھڑ فائر کھولتا ہے، مار دیتا ہے، باوجود اس کے کہ اس کو نہیں پتا ہوتا کہ سامنے کون ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے ریفلیکشنز کیا ہو سکتے ہیں پھر سوسائٹی پر، پوری دنیا پہ اس کے؟ دیکھیں میم، جو آپ بات کر رہی ہیں ذرا اس کو ذرا تھوڑا سا میرا خیال ہے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا کے سامنے جو ہماری تصویر دی گئی ہے وہ ایسے ایکسٹریمسٹ اور فنڈامنٹلسٹ کی دی گئی ہے، اور انہوں نے اپنا میڈیا بھی استعمال کیا، انہوں نے لٹریچر بھی پروڈیوس کیے، اور انہوں نے اپنے ایلیٹ ڈسکورس کے تھرو، یعنی آپ دیکھیں نا کہ کسی ملک کا پریزیڈنٹ آ کے یہ کہتا ہے کہ اسلام ہیٹس اس اور اسلام از اے کینسر ان دا باڈی آف دا ویسٹ، جب اس قسم کے سینٹینسز بولے جاتے ہیں تو پھر پورے ملک پہ اس کے کیا اثرات پڑ سکتے ہیں وہ آپ بڑے آسانی سے سمجھ سکتی ہیں۔ پرابلم ہمارے ساتھ ہے کہ ہم کوئی پراپرلی اور انٹلیکچوئل رسپانس نہیں دے پا رہے۔ دیکھیں میم، یہ ممالک پہ اب جو ہے نا یہ چڑھائی نہیں ہو سکتی کہ ہم کہیں کہ اگر آپ نے یہ غلط کام کیا تو ہم آپ کے ملک پہ چڑھ دوڑیں گے۔ اسلاموفوبیا ایک ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی ہے، اور اس کو کسی کاؤنٹر اس آئیڈیالوجی کے تھرو ہی ہم ڈیفیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو انٹلیکچوئل، ایکیڈیمک، اسکالسٹک، پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک ایفرٹس کی ضرورت ہے۔ فار انسٹنس اگر آپ دیکھیں کہ 15 مارچ کو اگر اسلاموفوبیا ڈے منا دیا جاتا ہے تو جو آپ پہلے بات کر رہی تھی نا کہ فریڈم آف ایکسپریشن کی صورت میں، تو ہمیشہ ویسٹ نے اسلاموفوبیا کے حوالے سے جب بھی ہم بات کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ آپ ہماری فریڈم آف ایکسپریشن کو ریسٹرکٹ کرتے ہیں اسلاموفوبیا کی بات کرتے ہوئے۔ آج یہ ہو گئی ہے، آج پوری دنیا نے یہ بات مان لی ہے کہ اسلاموفوبیا از اے ریالٹی، از اے پرابلم۔ اب ایسی صورتحال میں ہمارے لیے کیا راہ عمل بنتا ہے کہ ہم ایسے لاز جو ہے نا وہ لے کے جائیں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے جب بھی کوئی اس قسم کی چیز ہوگی تو بلاسفیمی کا تصور نہیں ہوگی، اس کو آپ ہیٹ سپیچ کے لا کا حصہ بنائیں، اس کو آپ UN کے تھرو ایسے ریزولوشن پاس کریں۔ اب اگر ہم یہ چاہیں کہ یہ کام اگر ہم ایکسپیکٹ کریں کہ ویسٹ ہمارے لیے کرے گا تو obviously not، لیکن اس میں ایک بالکل ہمارے یہاں پہ میں ایک اور طرح کا سوال کر دیتی ہوں۔ امین شہیدی صاحب، سارا درد جو ہے نا، ہر طرح کا درد یہ پاکستانیوں کی جھولی میں ہے، ہمیں سب سے زیادہ ہر چیز پر تکلیف ہوتی ہے۔ باقی امت کے معاملات جو ہیں امت مسلمہ کے، اس میں کچھ لوگ ایک قرارداد لکھ دیتے ہیں، کوئی ایک نوٹ لکھ دیتا ہے، کوئی ایک فون کال کر دیتا ہے۔ جو آج مظاہرہ ہوا ہے جس کی ابھی مفتی حنیف قریشی صاحب فرما رہے تھے کہ گلی کوچے سے لوگ باہر نکلے، بچہ باہر نکلا، گرمی کو بالائے طاق رکھ دیا، یہ باقی امت جو ہے وہ کیا ہم ان کی سربراہی کر رہے ہیں یا ہم ان کے سربراہ ہیں کہ وہ ہمارے پیچھے چلے تقلیدی کر لیں؟ یہ باقی دنیا کیوں خاموش بیٹھی رہ جاتی ہے؟ باقی امت کو کوئی گلہ، کوئی تکلیف، کوئی کسی طرح کا احساس نہیں ہوتا کیا؟ اس میں دو چیزیں ہیں اور ہمیں ان دونوں چیزوں کو ایک دوسرے سے الگ الگ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک ہے مسلم دنیا پر حاکم وہ طبقہ جو اپنے آپ کو بادشاہ، اپنے آپ کو خلیفہ، اپنے آپ کو لیڈر کہتا ہے۔ دوسرا طبقہ ہے اسلامی دنیا کے عوام کا۔ اگر عوامی رد عمل دیکھیں تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، جیسے ہی یہ واقعہ ہوا سب سے پہلے عراق اور ایران کے لوگ باہر نکلے اور انہوں نے بھرپور احتجاج کے ذریعے سے دنیا کے اندر ایک میسج دیا کہ ہم زندہ ہیں اور اس طرح کی توہین کو برداشت نہیں کریں گے۔ یہ ہماری مین سٹریم میڈیا نے اس کو دکھایا بھی اور پوری دنیا میں دکھایا گیا۔ اس کے بعد ظاہر ہے پھر باقی دنیا میں بھی اسی طرح کا رد عمل آنا شروع ہوا۔ بہرحال یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلم دنیا پر حاکم حکمران امت مسلمہ کی ترجمانی نہیں کرتے۔ امت مسلمہ کے جذبات اور ہیں، حکمرانوں کے جذبات
मफादात के ताबे हैं। जहां पर भी उनको मफाद महफूज नजर आएगा वहां पर वो उसी हिसाब से बात करेंगे और उसी हिसाब से मौक़िफ़ अपनाएंगे। लेकिन उम्मत मुस्लिमा का मफाद उनके अकायद और उनके नजरियात की बुनियाद पर है। लिहाजा एक आम इंसान, एक आम मुसलमान जब इस तरह की कोई सूरत पेश आती है तो वो अपनी जान हथेली पर लेकर निकलता है, लेकिन हुक्मरान और हुकूमतें इस तरह से नहीं निकल सकती। वो अपनी पॉलिसीज देखती है, वो अपने गुर्बत को देखती है, वो अपने ताल्लुकात को देखती है। इस वक्त जिस चीज की जरूरत है वो दो चीजें हैं। एक ये कि हमारे हुक्मरान OIC में सिर्फ एक करारदाद पेश न करें बल्कि मिलकर ऐसी हिकमत बनाएं कि जिस भी मुल्क की तरफ से इस तरह का कोई कदम उठाया जाएगा उस मुल्क का मईशत बायकॉट किया जाए और उनके अजनास और उनकी मसनूआत के इंपोर्ट मुआशी बायकॉट किया जाए। अच्छा पॉइंट लिया है। मैं इसी पर आ रही थी। अलावा अमीन शहीदी साहब, एक ब्रेक का कहा जा रहा है। एक तो मुआशी बायकॉट यानी जाहिर है जो उनकी जिस तरह की भी मसनूआत हैं उसका बायकॉट आना चाहिए, स्वीडन के हवाले से जो बात हो रही है। उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि कल जमात इस्लामी के जो सेनेटर हैं मुश्ताक साहब, उन्होंने कहा कि आप जो स्वीडन के सफीर हैं उनको भी मुल्क बदर करें, उनको भी वापस भेजिए उनके मुल्क में। क्या ये जेस्चर्स जो हैं ये बहुत जरूरी होंगे या फिर ये एक और वाकया हुआ और एक और मजम्मत, चंद दिन का और एहतजाज और चैप्टर क्लोज? जरा इस पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और आज हम बात कर रहे हैं इस मामले पर कि स्वीडन में जो कुरान पाक की बेहुरमती का वाक़या पेश आया है, इसके बाद अब क्या रद्द अमल होना चाहिए ज़ाहिर पूरी उम्मत मुस्लिमा का। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, जो नुक्ता अल्लामा अमीन शहीदी साहब ने उठाया कि मौशी तौर पर बायकॉट करें स्वीडन की मसनूआत का, फिर मैंने आपको बताया कि कल जब बात हो रही थी, करारदाद मंजूर हो रही थी, वज़ीर आज़म का खिताब था, उस सब के बाद सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब ने मुतालबा किया कि स्वीडन के सफ़ीर को जो है वो मुल्क बदर किया जाए। क्या ये सारे स्ट्रैटेजी इनसे कोई प्रेशर बन सकेगा और ये क्या एक काबिल अमल तरीका है, ये किया जाना चाहिए? देखें जी, दुनिया की जितनी भी मुहज़्ज़ब अक़वाम हैं उनका हम लोग देख रहे हैं, जब से हम शऊर में होश में आए हैं, यही तरीका रहा है कि वो अपना मौसर एहतजाज रिकॉर्ड करने के लिए या किसी दूसरे मुल्क या कौम से नफ़रत के इज़हार के लिए वो यही तरीका इख्तियार करते हैं कि पहले वो मुआशी बाइकाट की तरफ जाते हैं या वो मुल्की सफ़ीर को जो है ना वो यहाँ से बरतरफ करते हैं, उसको यहाँ से निकालते हैं। हमें देखना चाहिए कि छोटा सा मुल्क है मराकश। अब आप मराकश के मुल्क को अगर आप देखें तो उन्होंने पहले दिन ये फैसला किया और उन्होंने सफ़ीर को, स्वीडिश सफ़ीर को वहाँ से निकाल दिया। तो यही एक मुहज़्ज़ब तरीका है कि आप सफ़ीर को निकालें, इससे एक मैसेज जाएगा और भरपूर मैसेज जाएगा। बाकी ये ज़ुबानी जमा खर्च ये, लेकिन मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब क्योंकि वक्त में, लेकिन अगर ये अमल किया जाता है तो फिर हमारे दामन पे बातें आ जाती हैं कि भाई ये तो बड़े शिद्दत पसंद लोग हैं, इनका तो यही वतीरा है, इनका यही तरीका कार है, मतलब चित भी उनकी पट भी उनकी। हैरत की बात यह है कि अगर सियासी वाले से हमारे किसी लीडर के खिलाफ कोई मामला हो, सलाला का मामला हो, वहां तो आप सफीर को बुला भी लेते हैं, निकाल भी लेते हैं। यानी हम इस कदर बेगैरत हो चुके हैं कि कुरान के मसले पर ही हमें ये सारी चीजें याद आती हैं। इमरान खान के खिलाफ मामला हो, आप सफीरों को बुला भी लेते हैं। इंडिया के साथ आपके मामला तो आप सफीर को निकाल देते हैं। सरहदों का मामला हो, वहां आप ये चीजें नहीं देखते हैं। तो जिस वक्त आपके दीन पर, आपकी बुनियादी मजहबी एहसास पर, इस्लाम पर हमला हो, उस वक्त हमें ये चीजें क्यों सोचनी पड़ती हैं? यही तो मैं समझता हूं कि हम ईमान के कमजोर हैं और अल्लाह और उसके रसूल ने हमारी यही तो रहनुमाई की है कि जब हम अल्लाह और उसके रसूल को छोड़कर कुफार और मुशरिकीन की तरफ हम अपने तकिए लगाएंगे तो फिर यही होगा जो इस वक्त हमारे साथ जिल्लत और रुसवाई का मामला हो रहा है। हम अल्लाह और उसके रसूल पर भरोसा करके दीन के हवाले से मजबूत कौम के तौर पर सामने आए तो मैं नहीं समझता कि हमारी जो अजमत रफ्ता खोई हुई है ये वापस बहाल ना हो। दुरुस्त हो गया। प्रोफेसर डॉक्टर जफर इकबाल, क्या नुक्ता दीजिएगा, क्या ये जो स्ट्रैटेजी दी जा रही है मुआशी बायकॉट की, फिर आपने जिस तरह से इस्लामोफोबिया के लिए ज़ाहिर बहुत ही बुनियादी बात की है, पॉलिटिकल साइड से बात होनी चाहिए, खारजी उमूर की तरफ जाना बहुत ज़रूरी है, फिर उस माइंडसेट को किस तरह से क्लिंस किया जा सकता है उस पर बात होना, लेकिन ये बहुत लॉन्ग रन प्रोसेस है। सरे दस जो मामला है उसको कैसे करें, मतलब इसका मैसेज कैसे कन्वे करें उनको?
देखिए, आप कितने ममालिक के लोगों को निकालेंगे? आपको एक साल के अंदर आपको अमेरिका में भी होते नजर आता है, फ्रांस में भी नजर आता है, जर्मनी में हर रोज पिगीडा की जो है ना वो प्रोसेशंस चलते हैं, डेनमार्क का भी है, कभी स्वीडन है, कभी इंडिया है। हम पूरी दुनिया के साथ क्या इस तरह से लड़ना शुरू कर देंगे? और फिर खास तौर पर देखेंगे कोई बंदा अपना एक शेबी से किचन में बैठ के गंदे से कंप्यूटर में वो कोई एक कैरिकेचर बना ले और दुनिया में सोशल मीडिया के थ्रू अगर वो उसको फेंक दे तो उसकी सूरत में हम क्या करेंगे? देखिए, हमें इसको बड़ा डिफरेंटली ट्रीट करने की जरूरत है। आप देखें कि यहूदियों के खिलाफ जो नफरत थी एकेडमिक, पॉलिटिकल और इल्म के थ्रू उन्होंने लड़ी और आज वहां पे हॉलोकॉस्ट लॉज बन गए हैं। हमारे पास क्यों हम ये नहीं बना पा रहे कि हमारे पास ये इतने 57 मुस्लिम कंट्रीज, टोटल 20% ऑफ द वर्ल्ड, हम इन सब। प्रोफेसर साहब आपकी आवाज़ में नहीं सुन पा रही। अल्लामा अमीन शहीदी साहब, लास्ट पॉइंट आप भी बता दीजिए कि क्या हम इस तरीके से यानी सफ़ीर को मुल्क बदर करके, और आपने ही नुक्ता दिया कि मौशी तौर पर उनका बाइकआउट करेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है कम से कम वो दुनिया को पहुंचेगा। आप इस राय को ठीक समझते हैं? देखिए, बुनियादी तौर पर बात यह है कि मगरिब की जान उनकी मईशत में है, पैसे में है। वो इस वक्त जो दुनिया में कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, और वही पैसा फिर हमारे खिलाफ इस्तेमाल भी करते हैं। अगर उनका आप दो तरह से बाइकाट कर सके, एक रियासती बुनियाद पर और दूसरा अवामी बुनियाद पर। अवाम हर उस मुल्क की मसनूआत का बाइकाट करे जो हमारे मुकद्दसात की तौहीन करे, तो आप देखें 1 महीने में उनका रवैया और उनकी पॉलिसीज बदल जाएंगी। लेकिन अल्लामा अमीन शहीदी साहब, इसमें मुझसे अभी ये सवाल आया जब आप ये बात कर रहे थे ना, तो आपकी कतई कलामी के साथ अभी किसी ने कहा कि सिर्फ पाकिस्तान करेगा। क्या पाकिस्तान ने ठेका लिया है? बाकी ममालिक जो 60 ममालिक है, 57 ममालिक है उम्मत मुस्लिमा के, उनको भी बोले ना स्वीडन का बाइकआउट करे। सिर्फ पाकिस्तान ने थोड़े ना ठेका ले रखा है। अभी आया मेरे पास ये मैसेज व्हाट्सएप पर। जी सर, ये सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन अगर सब न करें तो क्या हम? हाँ, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात। अपने हिस्से की शम्मा जलाते रहना जो है ये काम है, बिल्कुल ठीक है। अल्लामा अमीन शहीदी साहब, माजरत के साथ एक तो ऑडियो का जी मुफ्ती साहब, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि अभी प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि आप कितने मुल्कों से लड़ें। देखें, यहाँ पर वो बात को जो ना मिक्स अप किया जा रहा है। एक है इंडिविजुअली जो खराबियां या खबासतें उन लोगों की तरफ से होती हैं, और एक है कि सरकारी तौर पर हमें यहाँ इसलिए ज्यादा दुख है कि फ्रांस हो या स्वीडन हो, यहाँ सरकारी तौर पर ये सब कुछ हुआ है, पुलिस प्रोटेक्शन में हुआ है। ये ऐसे नहीं हुआ है कि कोई एक बददिमाग आदमी उठा है और उसने ये हरकत की है। ये सरकारी तौर पे हुआ है, तो सरकारी तौर पे जो चीज हुई है वो उसका रद्द-ए-अमल भी वैसे ही होना चाहिए। वो उसी वक्त ये चीजें रुकेंगी तो इसका रद्द-ए-अमल सरकारी तौर पे आए और मुअस्सिर आए, तो तब जाकर ये काम होगा। बिल्कुल दुरुस्त हो गया। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, कतई कलामी की माफी, लेकिन बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, प्रोफेसर डॉक्टर जफर इकबाल साहब, अल्लामा अमीन शहीदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। क़िबला अयाज़, आपने भी आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया था। हुर्मत रसूल पर, तक़दीस कुरान पाक पर हमारी जानें कुर्बान है, आले मोहम्मद पर कुर्बान है, लेकिन जिस तरह से मगरिब के साथ हमें गुफ्तगू करने की ज़रूरत है, शायद इस पर कोई थिंक टैंक बनाने की पाकिस्तान को अब वाक़तन ज़रूरत है। और अब आज नहीं किया तो फिर मेरा ख्याल है बहुत देर हो जाएगी। इस पर सोचना होगा। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।